کراچی میں پولیس کے خلاف ایک اور بڑی دہشت گرد کارروائی ہوئی ہے۔ اب سے تھوڑی دیر قبل کراچی کے ابراہیم حیدری علاقے میں 4 پولیس اہلکار شہید ہو گئے ہیں۔ تقریباً 1 ماہ کے دوران پولیس کے خلاف یہ 20ویں بڑی دہشت گرد کارروائی ہے۔ طالبان سے مذاکرات کے حوالے سے کمیٹیز کی ابتدا ہوئی ہے، لیکن طالبان کی بنائی گئی کمیٹی کے 5 میں سے 3 اراکین رہ گئے ہیں، 2 دستبردار ہو گئے ہیں۔ پورے مذاکرات کے حوالے سے فی الحال ایک کھچڑی سی پکتی لگ رہی ہے۔ برطانوی میڈیا کی رپورٹس اور اسکاٹ لینڈ یارڈ میں ہونے والی پیش رفت کے حوالے سے MQM سراپا احتجاج ہے۔ کراچی اور لندن میں احتجاج کیا ہے، مگر ماہرین کہتے ہیں کہ شاید اس احتجاج سے نہ برطانوی میڈیا پہ کوئی اثر پڑے گا، نہ اسکاٹ لینڈ یارڈ کی تحقیقات پر۔ آج ایوان بالا یعنی سینٹ نے ایک متفق قرارداد پاس کی ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ ججز بھی اپنی دوسری شہریت کے بارے میں ڈیکلیریشن دیں، اور یہ پوچھا ہے کہ اگر اراکین پارلیمنٹ دوہری شہریت نہیں رکھ سکتے تو کیا یہ انصاف ہے کہ ججز 2 شہریت رکھیں؟ دن بھر کی اہم ترین خبروں، تبصروں اور تجزیوں کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آج کامران خان کے ساتھ۔ السلام علیکم، میں ہوں کامران خان۔ کراچی کے مضافات میں ایک اور بڑی دہشت گرد کارروائی ہوئی ہے۔ ایک بار پھر پولیس اس کا نشانہ بنی ہے، اور 1 جنوری سے لے کے اب تک یہ پولیس کے خلاف 20ویں چھاپہ مار کارروائی ہے، جس میں دہشت گرد چھپ کے پولیس کے اہلکاروں پر حملہ کرتے ہیں۔ آج کی بھی ایسی ہی کارروائی کراچی کے مضافات میں ابراہیم حیدری کے علاقے میں ہوئی ہے، جہاں پر ہونے والے حملے میں تازہ ترین اطلاعات کے مطابق 4 پولیس اہلکار شہید ہو چکے ہیں۔ اس 1 جنوری سے لے کے اب تک آج جو 4 اہلکار شہید ہوئے ہیں، ان کو کل ملا کے 28 پولیس اہلکاروں کی جانیں جا چکی ہیں۔ اس کے علاوہ 4 ستمبر سے جب کراچی میں آپریشن شروع ہوا ہے، پولیس اور رینجرز کے ساتھ یہ 75ویں پولیس اہلکار ہیں جنہیں شہید کیا گیا ہے، یعنی 4 ستمبر سے لے کے اب تک جو کارروائیاں ہوئی ہیں پولیس کے خلاف، اس میں 75 پولیس اہلکاروں کی جانیں جا چکی ہیں۔ اس کے علاوہ ان دنوں میں 11 رینجرز اہلکاروں کی بھی جانیں گئی ہیں ان حملوں میں جن کا نشانہ کراچی میں رینجرز کے اہلکار تھے۔ یہ اعداد و شمار اپنے منہ خود بولتی ہوئی تصویر ہیں، اور کراچی کے ان حالات میں اور کراچی کی آپریشن کے بعد جو صورتحال ہے اس کی وجہ طور پہ یہ ایک اچھی عکاسی نہیں کرتے، بلکہ یہ کہا جائے کہ یہ انتہائی کنسرن والی سچویشن ہے تو بے جا نہ ہوگا۔ آج بھی کراچی کے پولیس اہلکار نشانہ بنے ہیں۔ ایک بار پھر یہ لگتا ہے کہ ان پولیس اہلکاروں کے پاس بلٹ پروف جیکٹس نہیں تھی اور حملہ ہو رہے ہیں، کراچی پولیس اہلکار شہید ہو رہے ہیں، اور عام طور پہ دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ ان کے پاس بلٹ پروف جیکٹس نہیں ہوتی۔ پاکستان کی تاریخ میں شاید ہی کوئی ایسے دن آئے ہوں جب پولیس کے لیے اتنا کڑا وقت ہو۔ کراچی پولیس اس حوالے سے ایک سخت امتحان سے گزر رہی ہے، جیسے کہ یہ صورتحال آپ کے سامنے ہے۔ 28واں پولیس اہلکار صرف اس 1 مہینے کے دوران 20 دہشت گرد حملوں میں اپنی جان دے چکا ہے، اور آج کا یہ تازہ ترین واقعہ ہوا ہے۔ اس حوالے سے یہ بات بھی بہت اہم ہے کہ جب سے کراچی میں آپریشن شروع ہوا ہے، مجموعی طور پہ ضرور شہری سمجھتے ہیں کہ جرائم کی صورتحال میں بہتری ہوئی ہے، لیکن دوسری جانب دہشت گردوں کے خلاف جو بڑی کارروائیاں ہوئی ہیں، یقینی طور پہ پولیس اور رینجرز کے اعداد و شمار اس کی کچھ اور تصویر دکھاتے، لیکن وہ اعداد و شمار جو کہ دہشت گردوں کی کارروائیوں کے حوالے سے ہے وہ بھی بہت زیادہ متاثر کرتے ہیں اس امپریشن کو جو کہ پولیس کی جانب سے اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی جانب سے ان دہشت گردوں کے حوالے سے یا انتہا پسندوں کے خلاف کامیاب کارروائیوں کے حوالے سے کیا جا رہا ہے۔ آج کی تازہ ترین واقعے کی خبر حاصل کرتے ہیں اور اس کی معلومات ہمیں دیں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے اسپیشل کورسپونڈنٹ سید عارفین۔ عارفین، یہ بتائیے گا کہ کیا اس واقعے کی ابھی کیا تفصیل ہے؟ یہ ایک اور بڑی دہشت گرد کارروائی ہے، اور یہ اس چند ہفتوں کے دوران یہ دوسری بڑی کارروائی ہے۔ اس سے پہلے ایک کارروائی کے اندر 7 پولیس اہلکاروں کو 2 واقعات میں شہید کر دیا گیا تھا، اور جو 2-2 3-3 کر کے پولیس اہلکار مارے جا رہے ہیں وہ تو الگ ہے۔ کامران صاحب، یہ افسوسناک واقعہ جو ہے ابراہیم حیدری تھانے کی حدود میں آیا ہے۔ میری SSP ملیر راؤنوار صاحب سے بات ہوئی ہے، ان کا کہنا یہ ہے کہ پولیس اہلکار اس موبائل میں سوار ہو کے ابراہیم تھانے کی حدود میں جب نکلے ہیں، اس مقام پہ ان کا روز آنا ہوتا تھا، اس وقت بھی کھڑے ہوئے تھے اور آئل لے رہے تھے۔ اسی دوران جو ہے 2 موٹر سائیکل سوار وہاں پہ آئے ہیں، انہوں نے کچھ فاصلے پہ اپنی موٹر سائیکل کھڑی کی ہے اور آ کے ان پولیس اہلکاروں پہ اندھا دھند فائرنگ کر دی ہے، جس کے نتیجے میں 1 سب انسپیکٹر، 1 ہیڈ کانسٹیبلز اور 2 کانسٹیبل جو ہے وہ موقع پر شہید ہو گئے ہیں۔
उनका यही कहना था कि वाक़े से 19 9mm पिस्तौल के खाली खोल जो गोलियां होती हैं उसके खाली खोल बरामद किए गए हैं। इत्तलात आपने जैसे कि अपने इब्तिदाई कलमात में कहा कि इन पुलिस एहलकारों ने बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं पहनी की हुई थी। इस हवाले से एसएसपी रावनबार का कहना है कि हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं कि इन पुलिस एहलकारों ने ये जैकेट क्यों नहीं पहनी हुई थी। ये इस इलाके के बारे में उनका यही कहना था कि यहाँ पे मुख्तलिफ दुकानें हैं, कच्ची गलियाँ हैं जहाँ पे ये वाक़या पेश आया। अच्छा, ये बताएं कि इससे पहले जो बड़े वाक़े हो चुके हैं जिसमें लांढी में एक वाक़या हुआ था, यानी कि 2 तबादुल से एक साथ वाक़यात हुए थे जिसमें 7 पुलिस एहलकारों को निशाना बना दिया गया था। इसके अलावा रेंजर्स एहलकारों पर खुद को हमला हुआ है अब से थोड़ी दिन कबल। ये जो पुलिस और रेंजर्स पे जो हमले हो रहे हैं मुसलसल, इस हवाले से जो ग्रोह काम कर रहा है इसके बारे में क्या अब तक मालूमात सामने आई है और इसके खिलाफ क्यों कोई बड़ी ठोस मौसर कार्रवाई नहीं हो सकी है? जो पुलिस एहलकार और रेंजर्स को निशाना बनाया जा रहा है उसके 2 कहते हैं कि तहकीकात में जो बात सामने आई है, ये 2 तरीक़ों से मारा जा रहा है। एक वो जो कलदम जमातें पुलिस एहलकार और रेंजर्स को निशाना बना रही है, दूसरी जानिब जो जराइम पेशा अफराद जिनके खिलाफ ये ऑपरेशन किया जा रहा है कराची में, वो लोग इनको निशाना बना रहे हैं। इस हवाले से जो खतरनाक इलाके जहाँ पे कलदम तंजीमों का कंट्रोल है, पिछले साल भी 166 पुलिस एहलकारों को मारा गया था, जिसमें सबसे ज़्यादा खतरनाक डिस्ट्रिक्ट वेस्ट था जिसमें 81 पुलिस एहलकारों को मारा गया था। तो 2 तरीके की किलिंग है, इनको वाज़े करने की ज़रूरत है कि एक वो जो जराइम पेशा नासिर कर रहे हैं और दूसरे वो जो कलदम जमातों की कर रहे हैं। जो रेंजर्स के ऊपर हेडक्वार्टर पर जो हमला हुआ था सचल रेंजर्स के, उसके हवाले से हमने अपनी उस वक्त की रिपोर्ट में भी बताया था कि कुछ अरसा कबल जो है जो मंगोपीर और मुलका इलाका है जहाँ के ऊपर कलदम जमातों का होल्ड है, उनके खिलाफ ऑपरेशन किया था। 1000 से ज़ायद रेंजर्स के एहलकारों ने ऑपरेशन किया था। और इस हवाले से जब मैंने रेंजर्स एहलकारों से बात की थी तो उनका ये कहना था कि हमें ये शक है कि ये जो कार्रवाई की गई है रेंजर्स के ऊपर, ये इसी का रद्द अमल है। बहुत बहुत शुक्रिया सैयद आरफीन, हमारे साथ थे। पुलिस एहलकारों पे मुसलसल हमले और सैकड़ों की तादाद में पुलिस एहलकार हैं जो पिछले 1 साल के दौरान कराची में जहाँ बहक हो चुके हैं, अपनी जानों का नजराना पेश कर चुके हैं और ये वाक़यात मुसलसल जारी हैं। इंतहाई अहम बात यह है और तशवीश की बात यह है कि पुलिस एहलकारों को, सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकारों को एक जानिब सियासी जमातों से मुंसलिक दहशतगर्द निशाना बना रहे हैं, दूसरी जानिब फ़िरका वाराना ग्रुप से मुंसलिक ग्रोह निशाना बना रहे हैं, तीसरी जानिब इंतहा पसंद अस्करियत पसंद ग्रोहों से मुंसलिक हमलावर हैं जो कि छापा मार कार्रवाइयाँ करते हैं और जहाँ पुलिस के लोगों को देखते हैं उन पर हमला कर देते हैं। और इसी की वजह से 20 हमले हो चुके हैं सिर्फ इस माह के दौरान कराची में पुलिस एहलकारों के पर। और पिछले 4 माह के दौरान जब से ये ऑपरेशन शुरू हुआ है 75 पुलिस एहलकारों की जानें जा चुकी हैं। रेंजर्स पुलिस 11 रेंजर्स एहलकारों शहीद हो चुके हैं। इन तमाम वाक़यात मिले थे। खबर से ब्रेक और उसके बाद जिक्र करते हैं उस खिचड़ी का जो पक रही है फिलहाल इस्लामाबाद में, यानी कि तालिबान से मुज़ाकरात के हवाले से तस्वीर बहुत ज़्यादा मुबहिम है। इसके बारे में बात करते हैं खबर से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। तालिबान से मुज़ाकरात के हवाले से इस वक्त 3 कमेटीज सामने हैं। एक कमेटी हुकूमत की है जिसमें जनाब इरफान सिद्दीकी, जनाब रुस्तम शाह मोहम्मद, जनाब रहीमुल्लाह यूसुफजई और मेजर रिटायर्ड मोहम्मद आमिर शामिल हैं। इसके अलावा तालिबान ने जिस कमेटी पर अपने एतमाद का इजहार किया था और जिसके नाम सामने आए थे उसमें जनाब इमरान खान, मौलाना समीउल हक, मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह, प्रोफेसर मोहम्मद इब्राहिम और मौलाना मोहम्मद अब्दुल अजीज़ के नाम शामिल थे। इसके अलावा तालिबान ने एक और कमेटी का भी ऐलान किया था और कहा था कि ये वो कमेटी है जो इस मुज़ाकरात के पूरे अमल को देखेगी और उस पर निगाह रखेगी। इसमें तालिबान ने शेख खालिद हक्कानी, खालिद शकील, उमर खालिद खुरासानी, खालिद बशीर, आजम तारिक, शाहिदुल्लाह शाहिद और इस्मतुल्लाह माविया को शामिल किया था। इस वक्त की सूरत हाल थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है क्योंकि हुकूमत की जानिब से ये बात सामने आई थी कि वो जानना चाहेगी कि तालिबान ने वो कमेटी जो इस वक्त सामने आई है और जो कि बराह रास्त हुकूमती कमेटी से मुज़ाकरात करेगी उसको क्या इख्तियार दिया है और उसको मैंडेट क्या दिया है। कल इस हवाले से वज़ारत दाखिला की जानिब से एक एलामिया जारी हुआ था जिसमें कहा था कि हुकूमत मुंतज़िर है कि तालिबान बताएं कि उस कमेटी को क्या मुकम्मल इख्तियार है और तमाम मैंडेट उसको दे दिया गया है। इसी हवाले से बात बहुत अहम है कि तालिबान की कायम करदा कमेटी में भी इस वक्त एक शिगाफ सा नजर आता है क्योंकि इस कमेटी के 2 अहम अरकान ने मुज़ाकरात शुरू होने से पहले ही दस्तबरदारी का ऐलान कर दिया है। इसमें तहरीक इंसाफ के सरबराह जनाब इमरान खान शामिल हैं जिनकी जमात ने आज फैसला किया कि इमरान खान इस तहरीक में, इस मुज़ाकराती टीम में शामिल नहीं होंगे। तहरीक इंसाफ के जो रुकन हैं वो हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी में पहले ही शामिल हैं जनाब रुस्तम शाह मोहम्मद। इस तरह से इमरान खान इस मुज़ाकराती कमेटी से अलहदा होने वाले दूसरे रुकन हो गए।
थोड़ी देर बाद जमीयत उलमा इस्लाम की जानिब से भी फैसला आ गया। उन्होंने कहा कि क्योंकि उनके जमीयत उलमा इस्लाम के साथ वज़ीर आज़म ने इस मामले में कोई सैर हासिल गुफ्तगू नहीं की है, इसलिए वो इस मुज़ाकराती कमेटी में से दस्तबरदार हैं और मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह को इस मुज़ाकराती कमेटी से विड्रॉ कर लिया गया। मौलाना फजलुर रहमान ने आज इस पूरे मुज़ाकराती अमल पर अपनी और अपनी जमात की जानिब से कोई बड़े इत्मीनान का इजहार नहीं किया। मौजूदा मुज़ाकराती माहौल में वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने इस हवाले से जमीयत उलमाए इस्लाम के साथ कोई मुशावरत भी नहीं की। तमाम शुरका इस बात पर मुत्तफ़िक़ हैं कि जमीयत उलमाए इस्लाम इस मौजूदा मुज़ाकराती अमल का हिस्सा नहीं बनेगी। अलबत्ता क़याम अमन के लिए हुकूमत की जो कावशें हैं उनकी कामयाबी के लिए दुआ गो रहेगी। इस हवाले से दुआ जनाब मौलाना फजलुर रहमान ज़रूर करेंगे, लेकिन इससे पहले उनका बड़ा मौसर किरदार होता था, लेकिन फ़िलहाल वो मौसर किरदार उन्हें नज़र नहीं आ रहा, इसलिए वो मुज़ाकरात से बराह रास्त दिलचस्पी नहीं रख रहे और अपनी जमात के रुकन पार्लियामेंट जनाब मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह को भी उस कमेटी से उन्होंने निकाल लिया है। इस हवाले से अहमियत की बात यह है कि तालिबान की मुक़र्रर करदा कमेटी, जिसमें अब 3 अरकान रह गए हैं, हुकूमती कमेटी के दरमियान कल बराह रास्त बातचीत का पहला मरहला होगा और इस सिलसिले में जनाब मौलाना समीउल हक, प्रोफेसर मीर इब्राहिम जिनका ताल्लुक जमात इस्लामी से है, और जनाब मौलाना अब्दुल अजीज़ जो खतीब है लाल मस्जिद के, वो इस मुज़ाकरात में हिस्सा लेंगे और उसके बाद ये सिलसिला आगे बढ़ेगा। लेकिन हुकूमत को फ़िलहाल इंतज़ार है उस मैंडेट का और इख्तियारात का जो तालिबान ने अपनी कमेटी को दिए हैं। इस हवाले से ये भी बहुत अहमियत की बात है कि अब अंदाज़ा लगाने की कोशिश की जा रही है कि जैसे ही मुज़ाकरात शुरू होंगे मुतालबात सामने आ जाएंगे और मुतालबात जो तालिबान की जानिब से आने हैं इसके बारे में किसी को कोई इब्हाम नहीं है। तालिबान इन मुतालबात को कई बार दोहरा भी चुके हैं। तालिबान की जानिब से पहला मुतालबा जाहिर है ये होगा कि मुकम्मल तौर पर जंगबंदी कर दी जाए। इस मुतालबे से किसी को भी एतराज़ नहीं होगा, ये शायद आसान मुतालबा है, लेकिन देखने की बात यह है कि क्या हुकूमत के मुज़ाकरात सिर्फ तहरीक तालिबान से हो रहे हैं या दूसरे अस्करियत पसंद ग्रोह भी इसमें शामिल हैं। और देखना यह है कि अगर हुकूमत की जानिब से जंगबंदी हो जाती है और तहरीक तालिबान की जानिब से जंगबंदी हो जाती है या उसके बाद भी दहशतगर्द हमले होते हैं और तालिबान उससे लाताल्लुक़ी का इजहार करते हैं, तो उन दहशतगर्द हमलों के जवाब में क्या हुकूमती और सिक्योरिटी फोर्सेस को ये इख्तियार होगा कि वो उसका जवाब दें। ये एक मुश्किल मरहला होगा इस पूरे मामले में। जंगबंदी का आगाज़ हो, तहरीक तालिबान कहे कि उसने जंगबंदी कर दी है, हुकूमत सिक्योरिटी फोर्सेस से कहे कि वो कोई कार्रवाई ना करे, लेकिन इसके बाद भी दहशतगर्द हमले हों जैसे आज भी हुआ है, कल भी हुआ है, और उसके जवाब में जवाबी कार्रवाई हो, तो उसे किस ज़मरे में शामिल किया जाएगा, ये यकीनी तौर पर एक मुश्किल मरहला होगा। दूसरा मुतालबा जो आमतौर पर सामने आता रहा है तालिबान का, वो उसके कैदियों के हवाले से है। उनके खिलाफ मुकदमात ख़त्म किए जाए, उनको रिहा किया जाए। देखना यह है कि हुकूमत के पास इसका क्या जवाब होता है। तमाम कैदियों को रिहा कर दिया जाए, उनके मुकदमात ख़त्म कर दिए जाए, क्योंकि कानूनी तौर पर मुकदमात ख़त्म किए बगैर उनको रिहा करना मुश्किल होगा। और खाली रिहा कर दिए गए मुकदमात कायम रहते हैं तो क्या तालिबान उसको एग्री करते हैं ये नहीं, ये भी एक बड़ी गुत्थी होगी जिसे सुलझाना काम होगा इस मुज़ाकराती कमेटी का। इसके अलावा तालिबान मुल्क में मुकम्मल शरीयत के निफाज का भी मुतालबा करते हैं। देखना यह है कि पाकिस्तान के आइन और कानून की मौजूदा शक्ल में पार्लियामेंट में इस हवाले से क्या चीज़ सामने आती है और हुकूमत क्या बात को तस्लीम करेगी कि इस वक्त पाकिस्तान में शरीयत के निफाज की कोई गुंजाइश नहीं है और पाकिस्तान के आइन के हवाले से या पाकिस्तान के आइन से हट के इस सिलसिले में कोई राह तजवीज़ करनी होगी। ये भी एक मुश्किल सवाल होगा। ये 3 बड़ी अहम गुत्थियाँ हैं जिन्हें सुलझाना होगा। वज़ीर आज़म जनाब नवाज शरीफ इस पूरे अमल पर उनका पूरा कमिटमेंट भी है और आज उनकी उम्मीद भी थी कि इसकी इब्तिदा अच्छी हुई है। ये मामला इन प्रोसेस है और आगे बढ़ा है। अभी तक तसल्ली बख्श अंदाज में आगे बढ़ा है। नाम आ चुके हैं और नाम जो है उन सब नामों की कदर करते हैं। हम समझते हैं कि बड़े अच्छे नाम हैं। अब मेरी सिर्फ ये ख्वाहिश और दुआ है कि ये प्रोसेस अब आगे कामयाबी के साथ बढ़े और पाकिस्तान को मज़ीद मसाइल से बचाएं। जो मसाइल हमें दरपेश हैं उनको हमने सामने बैठ के टेबल पे बैठ के उनको हल किया जाए। तो अब ये दोनों कमेटियां आपस में बैठ के मेरे ख्याल इस अमल को आगे बढ़ाएंगी। वज़ीर दाखिला मेरे साथ मिल के इसकी निगरानी करेंगे और मैंने ज़ाती तौर पे निगरानी की बात की है और मैं ज़ाती तौर पे निगरानी कर रहा हूँ।
اس حوالے سے ایک اور اہم پہلو ہے، وہ یہ یقینی طور پہ پاکستانی فوج کا پہلو ہے، جو کہ عسکریت پسندوں کے خلاف، دہشت گردوں کے خلاف اس جنگ میں ہراول دستے کا کردار ادا کر رہی ہے، جس کے 15,000 سے زائد اہلکاروں کی جانیں جا چکی ہیں۔ اس حوالے سے سیکیورٹی فورسز کا، فوج کا، انٹیلیجنس ایجنسیز کا کیا رول ہوگا، فی الحال وہ براہ راست سامنے نہیں آیا، لیکن بتایا جا رہا ہے کہ حکومت کی مذاکراتی کمیٹی کو اس حوالے سے بھی مکمل مینڈیٹ اور اختیار حاصل ہے کہ وہ مذاکرات کرے۔ آج اس سلسلے میں وزیر اعظم جناب نواز شریف سے آرمی چیف جنرل راحیل شریف کی ایک اور ملاقات ہوئی ہے، اور جب سے مذاکرات کے عمل کے حوالے سے یہ بات چیت شروع ہوئی ہے، یہ مرحلہ شروع ہوا ہے آرمی چیف کی وزیر اعظم جناب نواز شریف سے یہ تیسری اہم ملاقات تھی۔ اس سے پہلے پاک فوج کے اہم کمانڈرز بھی وزیر اعظم کے ساتھ اس حوالے سے ملاقات کر چکے ہیں۔ وزیر اعظم اور کابینہ کے اہم اراکین اور فوج کے رہنماؤں کے درمیان، قائدین کے درمیان اس سلسلے میں طویل صلاح مشورہ ہو چکا ہے۔ اس پورے معاملے کی مزید معلومات حاصل کرتے ہیں اور اس کے لیے جاتے ہیں اسلام آباد، جہاں پر ہمارے ساتھ موجود ہیں حکومتی مذاکراتی کمیٹی کے کوآرڈینیٹر، سینئر صحافی اور وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے قومی امور جناب عرفان صدیقی۔ بہت بہت شکریہ عرفان صدیقی صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ پہلے تو یہ فرما دیجئے گا کہ مذاکرات جو ہو رہے ہیں، تاثر یہ ہے کہ یہ تحریک طالبان پاکستان سے مذاکرات ہو رہے ہیں، مگر یہ سب کی معلومات میں ہے کہ جو عسکریت پسند گروپ ہیں، جو گروپ جو تشدد پر آمادہ ہیں، وہ صرف تحریک طالبان نہیں ہے، اور وہ شاید طالبان کے بھی کئی درجن نہیں تو دسیوں گروپ ضرور ہیں۔ تو یہ بتائیے گا کہ صرف تحریک طالبان سے بات کر کے کیا اس مسئلے کا حل ہوگا، یا یہ کہ اس سے مذاکرات بھی ہو جائے، لیکن یہ پوری پکچر تو کلیئر نہیں ہے کہ آپ خود اس بارے میں کیا کہیں گے؟ جی شکریہ کامران صاحب، یہ سوال یقیناً حکومت کے پیش نظر بھی رہا ہے اور اب بھی ہے، لیکن جو کلیم وہاں کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ تحریک طالبان پاکستان جو ہے اس کے ذیل میں، اس کی چھتری تلے، اس کے سائے تلے بہت سے گروپس آتے ہیں، لیکن ایک اجتماعی یا مرکزی شورا انہوں نے بنائی ہوئی ہے جس میں ان سارے گروپس کو نمائندگی حاصل ہے۔ تو تصور یہ ہے کہ اگر تحریک طالبان پاکستان سے بات چیت کی جاتی ہے یا شورا سے بات کی جاتی ہے، یا شورا کی جو نامینیٹڈ کچھ لوگ ہیں ان سے بات چیت کی جاتی ہے، تو غالباً جو نتیجہ نکلے گا وہ مؤثر ہوگا، اور باقی گروپس بھی اس نتیجے کو یا اس فیصلے کو ماننے پر آمادہ ہو جائیں گے۔ تو اس تصور کے تحت یا اس قیاس آرائی کے تحت یہ بات سمجھ میں آگے۔ عرفان صدیقی صاحب بتائیے گا کہ وہ جو 5 رکنی پہلی کمیٹی طالبان نے نامینیٹ کی، جس میں جناب عمران خان، جناب مولانا سمیع الحق، مفتی کفایت اللہ، پروفیسر محمد ابراہیم، مولانا عبدالعزیز شامل ہیں۔ ابھی مذاکرات شروع نہیں ہوئے، عمران خان صاحب نے اس سے دستبرداری کا اعلان کیا ہے، مفتی کفایت اللہ صاحب بھی ایک انداز سے دستبردار ہو چکے ہیں، اب یہ 6 رکنی کمیٹی رہ گئی ہے۔ ایک تو یہ معاملہ ہے کہ یہ کمیٹی خود اس وقت مجروح ہو گئی ہے، اس سے پہلے کہ یہ مذاکرات شروع کرتی۔ دوسری جانب وزارت داخلہ کا یہ اعلامیہ کل آیا تھا کہ ابھی تک حکومت کو یہ نہیں پتا چلا ہے کہ یہ کمیٹی ضرور بنی ہے، اس کے اختیارات کیا ہیں اور اس کا مینڈیٹ کتنا ہے۔ آپ بات چیت کر لیں تو کل ان کا اختیار ہی نہ ہو۔ تو اس حوالے سے، دونوں حوالوں سے یہ بتائیے گا کہ یہ مذاکرات شروع ہونے کی ابتدا جو ہے اس میں یہ کس حد تک رکاوٹ ہے، دونوں عوامل؟ جی ہاں، یہ عوام بڑے امپورٹنٹ ہیں کامران خان صاحب۔ جو چودھری نثار علی خان صاحب نے کل یہ بات کہی تھی، یہ تحفظات کمیٹی کے ذہنوں میں بھی ہیں، کمیٹی کے تمام ارکان کے ذہن میں یہ تحفظات موجود ہیں۔ ہم ایک اچھی سپرٹ کے ساتھ کسی طرح کے تحفظات میں جائے بغیر کام کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، اور یہ چیزیں بہرحال واضح ہونی چاہیے، ان کے بغیر تو آگے عمل بڑھ نہیں سکتا ہے۔ جب ان کو ہمارے بارے میں یہ تصور نہ ہو کہ ہم کیا کر سکتے ہیں، ہمارے اختیارات کیا ہیں، ہمارا مینڈیٹ کیا ہے، جو ہم بڑے واضح ہیں، کیونکہ وزیر اعظم نے پہلے دن میٹنگ کر کے ہمیں پوری تفصیلات سے آگاہ کیا، اور ہمارے ذہنوں میں جو تحفظات تھے وہ ہم نے وزیر اعظم کے سامنے رکھے۔ وہاں یہ صورتحال نہیں ہے غالباً، تو چودھری صاحب کی جو اپریہنشنز ہیں وہ ان میں بڑا وزن ہے۔ لیکن جو بات آپ نے ایک لفظ استعمال کیا ہے کہ یہ کمیٹی اپنی تشکیل کے بعد مجروح ہو چکی ہے، یہ ایک بڑا لمحہ فکریہ ہمارے لیے پیدا ہو گیا ہے، تشویش کا ایک پہلو پیدا ہو گیا ہے۔ یہ کمیٹی جو طالبان نے 5 رکنی بنائی تھی اور جس کو ہم نے ویلکم کہا تھا، اس میں ایک بڑی قداور جمہوری شخصیت عمران خان موجود تھے، جو اس کمیٹی کو بڑی حد تک آئین کے حوالے سے، قانون کے حوالے سے، جمہوریت کے حوالے سے، اپنی پہچان کے حوالے سے ایک بڑا قد کاٹ دے رہی تھی اس کمیٹی کو۔
ان کا اس کمیٹی سے وڈرا کر جانا یا یہ کہنا کہ مجھ سے پوچھا نہیں گیا، تو یہ کمیٹی بڑی حد تک آپ کے اس لفظ کے مطابق مجروح ہوئی۔ مزید مجروح اس طرح ہو گئی کہ مولانا فضل الرحمان نے اپنے نامینیٹڈ بندے کو مفتی کفایت اللہ صاحب کو بھی اس سے واپس لے لیا۔ وہ 5 رکنی کمیٹی جس کے ساتھ ہم مذاکرات کے لیے ان تحفظات کے باوجود جن کا چودھری صاحب نے اظہار کیا ہے آمادہ و تیار تھے اور ویلکم کہہ رہے تھے، وہ 5 رکنی کمیٹی بھی موجود نہیں رہی۔ اب 3 ارکان ہیں، 3 علماء کرام ہیں جو 2 جماعتوں کی نمائندگی کرتے ہیں اور مولانا عبدالعزیز شاہ صاحب ہیں۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ کمیٹی کیا واقعی اب بھی نمائندگی کرتی ہے، طالبان اب بھی اسی کو انڈورس کر رہے ہیں یا اس میں کوئی تشکیل نو کریں گے، اس میں مزید اضافہ کریں گے؟ صدیقی صاحب یہ بتائیے گا کہ ابھی اس کا مرحلہ کیا؟ یہ خبر آئی ہے کہ کل پہلا مذاکراتی عمل ہونے جا رہا ہے، تو یہ ہو رہا ہے کل یہ عمل اس شکستہ کمیٹی کے ساتھ؟